नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शाळा नूतन विद्यापीठ महुआ जिल्लो भावनगर वारू कातरिया आजना विडियो लेक्चर में आप सबनु स्वागत है। विषय विज्ञान धोरण 10 जेनी अंदर चैप्टर नंबर 7 विषय आपणे अभ्यास करता था, जेनु नाम संकलन अने नियंत्रण। तो चैप्टर नंबर 7 नी अंदर विद्यार्थी मित्रों આપણે ગયા વિડિયો લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરેલી હતી ઉર્મી વેગનું વહન કેવી રીતે થાય છે, ઉર્મી વેગનું સર્જન કેવી રીતે થાય છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવેલી હતી ગયા વિડિયો લેક્ચરની અંદર। આજના લેક્ચરનો આપણો ટોપિક છે પરાવર્તી ક્રિયા અને પરાવર્તી કમાન। બે ટોપિક જે છે આજે આપણે ભણવાના છે। બંને ટોપિક જે છે એ અલગ અલગ રીતે पूछाई सके। तो बने टॉपिक परावर्ती क्रिया अने परावर्ती कमान कोने कहेवामां आवे छे तेना विषे आजे आपणे चर्चा करीशुं। तो सौ प्रथम आपणे आजे भणशुं परावर्ती क्रिया एटले शुं। परावर्ती क्रिया शुं कार्य करे छे, केवी परिस्थितिमां परावर्ती क्रिया जे छे आपणा शरीरनी अंदर कार्य करे छे। तो परावर्ती क्रिया में शरीरनो क्यो भाग एटले कि क्यू अंग जे छे ई भाग ले छे तेना विषयनी आपणे चर्चा करवानी छे। तो सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों आपणे टॉपिक जे छे शुरू करेलो तो प्रस्तावना पछी प्राणीओमां चेता तंत्र। तो जोईए आपणे अहींया प्राणीओनुं चेता तंत्र। आ चेता तंत्र द्वारा जे छे कोईपण सजीवना संपूर्ण शरीरनुं नियंत्रण जे छे करवामां आवे छे। तो परावर्ती क्रिया अने परावर्ती कमाननी अंदर कोनो समावेश थाय तेना विषे आपणे जाणवा माटे सौप्रथम जोईए चेता तंत्र बे भागमां विभाजित छे। मध्यस्थ चेता तंत्र अने बीजू परिघवर्ती चेता तंत्र। चेता तंत्रना बे भागो मध्यस्थ चेता तंत्र अने परिघवर्ती चेता तंत्र। मध्यस्थ चेता तंत्रने CNS कहेवामां आवे छे, एटले सेंट्रल नर्वस सिस्टम मध्यस्थ चेता तंत्र, ज्यारे परिघवर्ती ने PNS एटले के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आ बंने जे छे एना अंग्रेजी नाम छे। चेता तंत्र बे भागमां विभाजित मध्यस्थ अने परिघवर्ती CNS अने PNS। तो मध्यस्थ चेता तंत्रनी अंदर क्या भागोनो समावेश थाय? तो मध्यस्थ चेता तंत्रनी अंदर शरीरना खूब ज अगत्यना बे भागो समावेशित छे, मगज अने करोड़रज्जु। मगज अने करोड़रज्जु आ बे अगत्यना भागो शरीरना जे छे समावेशित छे केमां? तो के मध्यस्थ चेता तंत्रना। तो विद्यार्थी मित्रों एक मार्कना प्रश्न तरीके आपणे जोई शकीए के मध्यस्थ चेता तंत्र अथवा तो CNS ना भागोना नाम जणावो। तो CNS ની અંદર બે ભાગો અથવા તો બે અંગો સમાવેશિત મગજ અને કરોડરજ્જુ અથવા તો મગજ અને કરોડરજ્જુ ચેતાતંત્રના क्या भाग में समावेशित है? तो मध्यस्थ चेता तंत्र में समावेशित होय छे। हवे आपणे जोईए बीजो भाग परिघवर्ती चेता तंत्र में कोनो समावेश थाय? तो परिघवर्ती चेता तंत्रनी अंदर पण बे भागो समावेशित छे। हवे मगजमांथी जे चेताओ निकळे छे अने आपणा संपूर्ण शरीरनी अंदर ते फैलायेली होय छे के जे मगजनी अंदर संदेशाओने पहोंचाडवानुं अने मगजमांथी संदेशाओने शरीरमां मोकलवाना कार्य साथे संकळायेला होय छे।
તો મગજની અંદરથી જે ચેતાઓ નિર્માણ પામે છે એને કહેવાય મસ્તિષ્ક ચેતા કે જે પરિવર્તી ચેતાતંત્રમાં સમાવેશિત છે. મસ્તિષ્ક ચેતા એટલે પરિવર્તી ચેતાતંત્રનો પ્રથમ ભાગ મસ્તિષ્ક ચેતા ક્યાંથી નિર્માણ પામશે તો કે મગજમાંથી નીકળતી ચેતાઓ એટલે કે મસ્તિષ્ક ચેતાઓ. બીજું, કરોડરજ્જુમાંથી જે ચેતાઓ નીકળે છે તેને કહેવાય કરોડરજ્જુ ચેતા. કરોડરજ્જુ ચેતા જે આ કરોડરજ્જુ ચેતા અહીંયા મેં પરાવર્તી કમાનની આકૃતિ દોરેલી રાખેલી છે જેની અંદર કરોડરજ્જુ દર્શાવેલી છે. આ જે દર્શાવેલી છે એ કરોડરજ્જુની આકૃતિ છે. હવે એમાંથી બે ચેતા દર્શાવેલી છે જે ગ્રીન કલરની છે. સંવેદી ચેતા અને ચાલક ચેતા કે જે ક્યાંથી નીકળે તો કે કરોડરજ્જુમાંથી. તો કરોડરજ્જુમાંથી જે ચેતા નીકળે તેને કરોડરજ્જુ ચેતા કહે છે, જેના દ્વારા શું થશે તો કે પ્રતિચારની ક્રિયા દર્શાવવામાં આવે છે. તો પરિવર્તીના બે ભાગ મસ્તિષ્ક ચેતા અને કરોડરજ્જુ ચેતા. હવે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર અને પરિવર્તી ચેતાતંત્ર પરસ્પર સંકળાય એકબીજા સાથે આંતર સંબંધો કેળવી અને સમગ્ર શરીરનું નિયંત્રણ દર્શાવે છે. હવે મગજમાંથી કોઈ ચેતાઓ નિર્માણ ન પામે તો મગજમાંથી મસ્તિષ્ક ચેતા ન નીકળે તો ચેતાઓ શરીરમાં પ્રસરે નહીં અને શરીરમાં ચેતાઓ ન પ્રસરે તો ઉર્મી વેગનું વહન થઈ શકે નહીં અને આપણે યોગ્ય પ્રતિચાર દર્શાવી શકતા નથી. તો મગજમાંથી નીકળતી મસ્તિષ્ક ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુમાંથી નીકળતી કરોડરજ્જુ ચેતાઓ પરસ્પર જોડાય અને સંપૂર્ણ શરીરનું નિયંત્રણ અને સંકલન દર્શાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પરાવર્તી ક્રિયા અને પરાવર્તી કમાનની અંદર ભણવાનું છે કરોડરજ્જુ અને તેમાંથી નીકળતી ચેતાઓ. જે આપણે અહીં આકૃતિમાં દર્શાવીએ છીએ કરોડરજ્જુ અને તેમાંથી નીકળતી ચેતાઓ એટલે કે કરોડરજ્જુ ચેતાઓ. તો પરાવર્તી ક્રિયા અને કમાનની અંદર કયો ભાગ આવશે ચેતાતંત્રનો તો કે કરોડરજ્જુ અને કરોડરજ્જુ ચેતા. તેના પછી આપણે ભણશું સૌથી અગત્યનો ભાગ મગજ વિશે આપણે વાત કરીશું પણ એ પછીના લેક્ચરમાં. તો હવે આપણે અહીંયા સુધી જોયું કે ચેતાતંત્રના ભાગો કે જે શું કરશે તો કે સંકલન અને નિયંત્રણમાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો આ પ્રાણીઓના ચેતાતંત્ર વિશેનો જે છે ચાર્ટ આપણે જોઈ લીધો, જેને તમારે યાદ રાખવાનો છે. હવે આપણે આપણો ટોપિકને આગળ વધારીએ. પરાવર્તી ક્રિયા વિશે આપણે જોઈશું. પરાવર્તી ક્રિયા એટલે શું? સૌ પ્રથમ પરાવર્તી ક્રિયાની વ્યાખ્યા સમજવી ખૂબ જ અગત્યની છે. તો પરાવર્તી ક્રિયા એટલે મગજના ऐच्छिक केंद्रोनी जाण बहार बाह्य उत्तेजना प्रत्ये આપવામાં આવતા અનૈચ્છિક અને ઝડપી પ્રતિચાર પરાવર્તી ક્રિયા કહે છે. હવે પરાવર્તી ક્રિયાને સમજીએ કે પરાવર્તી ક્રિયામાં શું કહેવા માંગે છે.
મગજના ઐચ્છિક કેન્દ્રો, મગજની અંદર ઐચ્છિક અને અનૈચ્છિક કેન્દ્રો આવેલા હોય છે. ઐચ્છિક એટલે કે ઈચ્છા અનુસાર થતા કાર્ય અને અનૈચ્છિક એટલે કે ઈચ્છા વિરુદ્ધ એટલે કે આપણી જાણ બહાર થતા કાર્યો, અનૈચ્છિક કાર્યો કે જેની આપણે ક્રિયા જે છે ફરજિયાતપણે દર્શાવીએ છીએ અઈચ્છનીય હોવા છતાં પણ. હવે મગજના ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર, મગજની અંદર આવેલા જે ઐચ્છિક કેન્દ્રો છે તેને જાણ નથી. શું કામ? કારણ કે આ પરાવર્તી ક્રિયા છે જેની અંદર કરોડરજ્જુ ભાગ ભજવે, મગજ ભાગ ભજવતો નથી. તો મગજના ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર બાહ્ય ઉત્તેજના જે અહીંયા દર્શાવેલી છે, ગરમ વસ્તુ એનું છે બાહ્ય ઉત્તેજના છે. બાહ્ય ઉત્તેજના પ્રત્યે આપવામાં આવતા અનૈચ્છિક, મગજની ઈચ્છા અનુસાર એને જાણ નથી, મગજને ખબર છે નહીં, અનૈચ્છિક અને ઝડપી, ખૂબ જ ઝડપી પ્રતિચાર આપવામાં આવે છે. તો આ જે ક્રિયા છે એને પરાવર્તી ક્રિયા કહે છે. કોઈ પણ ગરમ વસ્તુને હાથ અડે છે તો હાથ આપણો તરત જ કંઈ પણ વિચાર્યા વગર ઝડપથી પાછો ખેંચી લેવામાં આવે છે. તો ઝડપથી પાછો ખેંચવાનો જે સંદેશો છે એ કોણ મોકલે? તો કે કરોડરજ્જુ જે છે એ મોકલે છે કે હાથના સ્નાયુઓને સંદેશો આપે છે વળવા માટે. એટલે હાથના સ્નાયુ સંકોચન પામે ને હાથ કોઈ પાછો ખેંચાય છે, જેમાં મગજની કોઈ ભૂમિકા હોતી નથી. એટલે કે મગજના ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર જે છે બાહ્ય ઉત્તેજના પ્રત્યે આપવામાં આવતા અનૈચ્છિક અને ઝડપી પ્રતિચારને પરાવર્તી ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. તો હવે પરાવર્તી ક્રિયા તરીકે આપણે કેવી કેવી પ્રતિક્રિયા દર્શાવીએ તેના ઉદાહરણ જોઈએ. તો પરાવર્તી ક્રિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પિન ભોંકાવે તો તરત જ આપણે પ્રતિચાર આપીએ છીએ, અથવા તો આપણને પિન જે છે એ ફૂટે છે તો આપણે તરત જ જે છે પ્રતિચારની ક્રિયા રૂપે હાથને પાછો ખેંચી લઈએ છીએ. તો આ પ્રથમ ઉદાહરણ. બીજું તો કે જ્યારે ગરમ વસ્તુને હાથ અડકતા હાથ તરત જ પાછો ખેંચી લેવાય છે. કંઈ પણ વિચાર્યા વગર હાથ જે છે આપણો તરત જ પાછો ખેંચાઈ જાય છે. ત્રીજું ઉદાહરણ. ઉધરસ, છીંક વગેરે જેવી ક્રિયાઓ પણ પરાવર્તી ક્રિયાના ઉદાહરણ છે કે જેની અંદર વિચારવા માટેનો સમય જે છે એ હોતો નથી, પરંતુ ઝડપી પ્રતિચાર આપણે ફરજિયાતપણે ઈચ્છીએ અને ન ઈચ્છીએ છતાં પણ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ મનપસંદ ખોરાક જોતા મોંમાં પાણી આવવું. આપણો મનપસંદ અથવા તો આપણને ભાવતી કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈએ એટલે કે તરત જ આપણા મોઢામાં પાણી જે છે આવવા લાગે છે, જે પરાવર્તી ક્રિયાનું ઉદાહરણ છે. ત્યારબાદ વધુ અથવા તો તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ સામે આંખની કીકી નાની થવું. એટલે કે તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ સામે જ્યારે આપણે જોઈએ એટલે આપણી આંખની કીકી જે છે એ ઓટોમેટિક જાતે જે છે એ નાની થવા લાગે છે પ્રતિચારની ક્રિયા. ત્યારબાદ તો કે આપણી આંખો જે છે એ સતત પલકારા જે છે એ કરે છે, એટલે
આંખોના પલકાર જે પણ છે પરાવર્તી ક્રિયાનું ઉદાહરણ છે, જેને આપણે રોકી શકતા નથી. અને ઘૂંટણમાં આંચકા લાગવા આ પણ પરાવર્તી ક્રિયાનું ઉદાહરણ ગણવામાં આવે છે. તો આ પરાવર્તી ક્રિયાના ઉદાહરણ વિશે વાત કરી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પિન જે છે ઉતાડે અથવા તો પિન તે આપણને એટલે તરત જ આપણે હાથ પાછો ખેંચી લઈએ. ગરમ વસ્તુને હાથ દે તો પણ આપણો હાથ તરત જ પાછો ખેંચાઈ જાય છે. ઉધરસ છીંક વગેરે આવે એ પણ અનિચ્છિત એટલે કે પરાવર્તી ક્રિયાનું ઉદાહરણ ગણવામાં આવે. ખોરાકને એટલે કે મનપસંદ ખોરાકને જોતા મોઢામાં પાણી આવવા લાગે છે. સૂર્યપ્રકાશ, તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ હોય ત્યારે આપણી આંખની કીકી જે છે નાની બને છે. આંખો જે છે એ સતત પલકારા કરે છે. અને ઘૂંટણની અંદર આંચકાવા તમામ જે છે એ પરાવર્તી ક્રિયાઓ છે, જેની અંદર મગજના ઐચ્છિક કેન્દ્રો ભાગ લેતા નથી. તો આ પ્રતિક્રિયા કોના દ્વારા આપવામાં આવે તો કે કરોડરજ્જુ દ્વારા પ્રતિચારની ક્રિયા જે છે એ આપવામાં આવે છે. તો પરાવર્તી ક્રિયા વિશે આપણે માહિતી પૂર્ણ કરી, જેની અંદર આપણે પરાવર્તી ક્રિયાની વ્યાખ્યા અને તેના તમામ કાર્યો વિશે લખવામાં આવશે. તો એક સવાલ, એક ટોપિક આપણે પૂર્ણ કર્યો. હવે આપણે જોઈએ પરાવર્તી કમાન એટલે શું. પરાવર્તી કમાન પરાવર્તી ક્રિયાના ભાગરૂપે પરાવર્તી કમાન જે છે એ કાર્ય કરે. પરાવર્તી ક્રિયા આપણે જોઈએ તો પરાવર્તી કમાન જે છે એ કેવી રીતે બને છે તેના વિશે આપણે વાત કરીએ. તો સૌપ્રથમ પરાવર્તી કમાનની અંદર બે પ્રકારની ચેતાઓ આવેલી છે, જેને આપણે જોઈએ બે ચેતાઓ, જેમાં આપણને પરાવર્તી કમાનની આકૃતિમાં દર્શાવેલી છે. સંવેદી ચેતા અને ચાલક ચેતા. સંવેદી ચેતા અને બીજી ચાલક ચેતા. સંવેદી ચેતાનું કાર્ય શું, અથવા તો એનું બીજું નામ આપણે લખીએ અંતર્વાહી ચેતા. અને ચાલક ચેતાનું બીજું નામ છે બહિર્વાહી ચેતા. શા માટે આનું નામ આપવામાં આવ્યું છે સંવેદી ચેતા? તો સંવેદી ચેતા કોની સાથે જોડાણ ધરાવશે? આપણે આગળ કીધેલું હતું સ્પર્શગ્રાહી એકમ ના તલસ્થ એટલે કે છેડાના ભાગે ચેતાકોષની વિશિષ્ટીકરણ પામેલી રચના અવવાક્ય આપણે ભણ્યા છીએ, જેની અંદર શું આવશે તો કે સંવેદી ચેતા. તો સંવેદી ચેતા જે મેં અહીંયા દર્શાવેલી છે હાથની અંદર ગ્રીન કલર, સંવેદી ચેતા ત્વચા સાથે એટલે કે ત્વચાના સ્પર્શગ્રાહી એકમ સાથે જોડાશે અને કોઈ પણ ગરમ વસ્તુને અથવા તો બાહ્ય ઉત્તેજનાને મેળવશે. કોણ તો કે સંવેદી ચેતા. ક્યાંથી તો કે સ્પર્શગ્રાહી એકમમાંથી બાહ્ય ઉત્તેજનાને મેળવી અને ક્યાં સુધી લઈ જશે તો કે કરોડરજ્જુ સુધી તેનું વહન કરાવે છે, એટલે કે અંદરની તરફ. એટલે એને કેવી કીધી? અંતર્વાહી ચેતા. હવે બીજું ચાલક ચેતા. હવે ચાલક ચેતાનું કાર્ય શું તો કે કરોડરજ્જુ પાસે બાહ્ય ઉત્તેજના પહોંચશે. એટલે કરોડરજ્જુ શું કરશે તો કે કરોડરજ્જુની અંદર પૃથ્થકરણીય ચેતાકોષો આવેલા છે કે જે બાહ્ય ઉત્તેજનાનું યોગ્ય પૃથ્થકરણ, યોગ્ય એનાલિસિસ કરશે અને તેને અનુરૂપ પ્રતિક્રિયા જે છે દર્શાવશે. એટલે
પૃથક્કરણીય ચેતા બાહ્ય ઉત્તેજના પ્રત્યે યોગ્ય પ્રતિચારની ક્રિયા દર્શાવશે અને સંદેશો આપશે કે સ્નાયુઓ સંકોચન પામે. એટલે ઈ સંદેશો હવે કોના દ્વારા બહાર નીકળશે કરોડરજ્જુમાંથી? તો કે ચાલક ચેતા દ્વારા સંદેશો જે છે એ ક્યાં આવે છે? તો કે બહાર, એટલે એને બહિર્વાહી ચેતા કહે છે. અને આ ચાલક ચેતા શું લાવશે? તો કે પ્રતિચારનો સંદેશો, યોગ્ય પ્રતિચાર બાહ્ય ઉત્તેજના પ્રત્યે. એટલે ચાલક ચેતા હાથની અંદર આવી હાથના સ્નાયુઓને સંકોચન થવાનો સંદેશો, એટલે કે સંકોચન થવા માટે પ્રેરશે અને હાથના સ્નાયુઓ જે છે સંકોચન પામવાથી હાથ તરત જ પાછો ખેંચાય છે. તો આ ચાલક ચેતાનું કાર્ય અને સંવેદી ચેતા વિશે આપણે માહિતી મેળવી. તો પરાવર્તિત કમાનની અંદર સૌપ્રથમ બે પ્રકારની ચેતાઓ, સંવેદી ચેતા અને ચાલક ચેતા. સંવેદી ચેતા સંદેશો ક્યાંથી લઈને ક્યાં સુધી લઈ જશે તેના વિશે આપણે લખી નાખીએ. તો સંવેદી ચેતા શું કરશે? તો કે ગ્રાહી એકમમાંથી બાહ્ય ઉત્તેજના કરોડરજ્જુ સુધી પહોંચાડે. જ્યારે ચાલક ચેતા શું કરશે? તો કે કરોડરજ્જુમાંથી પ્રતિચારક ઉત્તેજના અંગ સુધી પહોંચાડે છે. તો આ લખી નાખ્યું આપણે બંને ચેતાઓ ઉર્મી વેગ, એટલે કે બાહ્ય ઉત્તેજનાનું વહન ક્યાંથી લઈને ક્યાં સુધી કરે તેના વિશેની વાત આપણે કરી. તો આ બે પ્રકારની ચેતાઓ. હવે આપણે પરાવર્તી કમાનને સમજીએ આકૃતિની મદદથી. સંપૂર્ણ જવાબ આપણે આકૃતિ ઉપરથી લખવાનો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ પરાવર્તિત કમાનમાં શું થશે? તો કે સૌપ્રથમ બાહ્ય ઉત્તેજના જે છે આ છે, એટલે કે આપણો હાથ કોઈ ગરમ વસ્તુને અડે છે તો ગરમ વસ્તુ એ શું દર્શાવે? તો કે બાહ્ય ઉત્તેજનાનો સ્ત્રોત છે. તો સૌપ્રથમ આવશે બાહ્ય ઉત્તેજના. શું આવશે? બાહ્ય ઉત્તેજના. બાહ્ય ઉત્તેજના સૌપ્રથમ આવે, એટલે કે ગરમ વસ્તુને હાથ અડીએ તો સૌપ્રથમ ક્યાં સંદેશો જશે? તો કે ગ્રાહી એકમ. ત્વચાને જે છે ખબર પડશે. તો ત્વચામાં શું આવેલું હોય? તો કે સ્પર્શગ્રાહી એકમો બાહ્ય ઉત્તેજનાને મેળવે છે. હવે ત્વચાની સાથે કોણ જોડાયેલું છે? તો કે ચેતાકોષના વિશિષ્ટીકરણ પામેલા ચેતાંકો, એટલે કે સંવેદી ચેતા. એટલે ગ્રાહી એકમમાંથી સંદેશો, એટલે કે બાહ્ય ઉત્તેજના જશે સંવેદી ચેતા. સંવેદી ચેતા જે છે બાહ્ય ઉત્તેજના ક્યાં પહોંચાડે? તો કે કરોડરજ્જુમાં પહોંચાડે છે. એટલે અહીં આપણે દોશું કરોડરજ્જુનો ભાગ. કરોડરજ્જુ શું કરશે? તો કે પૃથક્કરણ કરશે. બાહ્ય ઉત્તેજનાનું પૃથક્કરણ કરશે, એટલે કે સૌપ્રથમ સંદેશાને ઓળખશે અને કેવા પ્રકારની પ્રતિક્રિયા આપવી એવો સંદેશો, એટલે કે એની ઉત્તેજના ફરી પાછી મોકલશે. તો
તો મોકલાવે છે કોની જોડે કરોડરજ્જુ બાહ્ય ઉત્તેજનાનો સંદેશો? તો કે ચાલક ચેતા જોડે. એટલે અહીંયા લખીએ આપણે ચાલક ચેતા. અને ચાલક ચેતા જે છે એ સંદેશો ક્યાં પહોંચાડશે? તો કે યોગ્ય અંગ કે જ્યાં તેને બાહ્ય ઉત્તેજના ગ્રહણ કરવામાં આવી છે તે અંગ સુધી. એટલે પ્રતિચારક અંગ કે જ્યાં આવશે હાથના સ્નાયુ. હવે જેવો હાથના સ્નાયુઓને ચાલક ચેતા સંદેશો આપે એટલે હાથના સ્નાયુઓ શું કરશે? સંકોચન પામે. હાથના સ્નાયુ સંકોચન પામે અને પ્રતિક્રિયા રૂપે હાથ પાછો ખેંચી લેવાય. તો હવે આપણે જે આખી આ રચના બની આને કહેવાય પરાવર્તી કમાન. આ આપણે ચાર્ટ સ્વરૂપે સમજ્યા. એ જ વસ્તુને આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે આપણો હાથ કોઈ ગરમ વસ્તુને અડે છે. એટલે ગરમ વસ્તુ શું છે? તો કે બાહ્ય ઉત્તેજના. ગરમ વસ્તુને હાથ અડે એટલે સૌપ્રથમ આપણી ત્વચાને ગરમ લાગે. તો ત્વચાને ગરમ શું કામ લાગે? તો કે ત્વચામાં શું આવ્યું છે? તો કે સ્પર્શગ્રાહી એકમ. સ્પર્શગ્રાહી એકમને ગરમ ઉત્તેજના એટલે કે બાહ્ય ઉત્તેજના જે છે એ મળે છે. હવે ત્વચાના સ્પર્શગ્રાહી એકમોમાંથી બાહ્ય ઉત્તેજના બોલું એટલે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે ગરમ વસ્તુને હાથ અડે છે એવી બાહ્ય ઉત્તેજના. તો બાહ્ય ઉત્તેજના સ્પર્શગ્રાહી એકમ એટલે કે ત્વચામાંથી ચાલક ચેતા દ્વારા વહન પામશે અને કરોડરજ્જુમાં પહોંચે છે. કરોડરજ્જુમાં આવેલા પૃથ્થકરણીય ચેતાકોષ સંદેશાને એટલે કે બાહ્ય ઉત્તેજનાને ઓળખે છે કે ભાઈ કેવા પ્રકારની ઉત્તેજના છે. ઓળખે એટલે કે પૃથ્થકરણ કરે અને હવે કેવો પ્રતિચાર આપવાનો છે એ સંદેશો કરોડરજ્જુ જે છે એ મોકલે છે. પણ કોના દ્વારા? ચાલક ચેતા દ્વારા. જે અહીંયા મેં બીજી દર્શાવેલી છે. તો પૃથ્થકરણીય ચેતાકોષ દ્વારા પૃથ્થકરણ પામેલો સંદેશો એટલે કે બાહ્ય ઉત્તેજના ચાલક ચેતા દ્વારા યોગ્ય પ્રતિચારક અંગ સુધી પહોંચે છે કે જ્યાં હાથના સ્નાયુઓને આ સંદેશો મળે છે. ચાલક ચેતાનો સંદેશો કોને મળશે? તો કે હાથના સ્નાયુઓને સંદેશો મળે છે. એટલે પ્રતિચારક અંગના સ્નાયુ એટલે કે હાથના સ્નાયુઓ સંકોચન પામે અને સ્નાયુઓ સંકોચન પામે એટલે હાથ જે છે ત્વરિત પાછો ખેંચી લેવામાં આવે છે. તો આજે આખી રચના જે છે એ બને છે, આખી સાયકલ જે નિર્માણ પામે તેને કહેવાય પરાવર્તી કમાન કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરાવર્તી કમાનનો પ્રશ્ન જ્યારે 3 માર્કમાં પૂછાય તો આપણે સૌપ્રથમ પરાવર્તી કમાનમાં જે બે ચેતાઓ દર્શાવેલી હતી તેના વિશે લખશું. ચાર્ટ જે છે તમારી સમજ માટે જે છે તમે દોરી શકો. ચાર્ટ ફરજિયાત હોતો નથી, પરંતુ તમારે આકૃતિ જે છે એ બને ત્યાં સુધી દોરવી પડે. ત્યારબાદ આપણે દર્શાવશું ઉદાહરણ. યોગ્ય ઉદાહરણ પર આપણે પરાવર્તી કમાન પછી સમજાવવાની. જેવી રીતે આપણે અહીંયા હમણાં સમજાવ્યા કે કોઈ પણ બાહ્ય ઉત્તેજના કે ગરમ વસ્તુને હાથ અડકતા જે છે કઈ રીતનો સંદેશો સંવેદી ચેતામાં અને ત્યાંથી કરોડરજ્જુમાં, ત્યાંથી ચાલક ચેતા દ્વારા કઈ રીતે આપણને યોગ્ય પ્રતિક્રિયા મળે છે તેના વિશેની ચર્ચા આપણે ઉદાહરણ દ્વારા આખી સમજાવવાની છે. તો અહીંયા આપણે પરાવર્તી કમાન વિશે માહિતી મેળવી. તો હવે પરાવર્તી ક્રિયા જે છે એ પરાવર્તી કમાનનો જે ભાગ છે, બંને જે છે એ સરખી ક્રિયા છે. તો હવે સજીવોની અંદર
મગજ જે છે એ કેવું છે તો કે વિચારવાની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલું છે, પરંતુ હવે શું થશે, મગજમાંથી જે ચેતાઓ નીકળે છે કરોડરજ્જુની અંદર એકઠી થાય છે. ક્યાં થાય છે? કરોડરજ્જુની અંદર ભેગી થાય છે. પરંતુ મગજ જે છે એ શું કરે તો કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રક્રિયા સામે ત્વરિત પ્રતિચાર આપવાનો હોય છે ત્યારે મગજ કોઈ ભાગ ભજવતું નથી. એટલે આ જ્યારે ગરમ વસ્તુ અડે છે કે જે ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયા સામે એને પ્રતિચાર આપવાનો હોય છે, તો આ જે બાહ્ય ઉત્તેજના છે, ગરમ વસ્તુ અડે છે એ બાહ્ય ઉત્તેજના મગજ સુધી પહોંચતી નથી. એનું પૃથ્થકરણ જે છે એ કરોડરજ્જુ કરી નાખે છે, કારણ કે મગજ જે છે ત્વરિત પ્રતિચાર આપવા માટે વિચારશીલ હોતું નથી. મગજ જે છે એ વિચારવાની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલું છે, જ્યારે આ ક્રિયા છે કેવી છે તો કે ખૂબ જ ઝડપી ક્રિયા છે, આમાં વિચારવા માટેનો સમય જે છે એ હોતો નથી. તો જ્યારે ઝડપી પ્રતિચાર આપવાનો હોય તો મગજ કોઈ ભાગ ભજવતું નથી, તેની અંદર કરોડરજ્જુ જે છે એ ભાગ ભજવે છે. તો સજીવોની અંદર આવા ત્વરિત અને ઝડપી પ્રતિચાર આપવા માટે કરોડરજ્જુ જે છે ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, જે પરાવર્તી ક્રિયા અને પરાવર્તી કમાન સ્વરૂપે જે છે એ કાર્ય કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો અહીંયા ટોપિક પરાવર્તી ક્રિયા અને કમાન વિશેનો જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. વધુ માહિતી માટે ફરી પાછા મળશું આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.